Okay, so අපි අද lesson එකේදීත් model verbs සම්බන්ධ දෙයක්ම තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ, but let's watch this video first and then I will teach you the lesson. This is so good. Oh, that might be Mum phoning from Bali. I'll put her on speaker. Hi, Mum. Hi, Mum. Oh, you're both there. Good. Hi. How are you doing? We're fine. Just having some pizza. And you? Really good. I'm about to eat too. I've just been walking around this amazing market and it's made me hungry. I'm going to order a big bowl of spicy noodles. Don't make us jealous, Mum. You're always doing that. Sorry, love. I was thinking about you just now, actually, and I've got a little quiz prepared for you. A quiz? Yeah. Can you both see the phone? I'm going to send you some photos of Indonesian food. Tell me what the food is. Okay, fire away. Right. Picture number 1. Oh, that looks a bit like pasta. Burnt pasta. But it isn't, is it? No, that's a kind of insect. A kind of worm? Yes, very good. 1 point to Ollie. But that was an easy one. Next. They're weird. They might be some kind of small pig. So might be, they use the word might be and it is highlighted. So try to understand why they use that word instead of any other word. Oh, I don't know. Are they little dogs? Ah, they're actually a lot smaller than that. They're bats. Bats? Yeah, without wings. Well, I haven't seen anyone eating them, but someone must do. So must do, why they highlighted that one. Okay, next. That looks like tomato juice, but it can't be. That would be too easy. It could be some kind of exotic fruit juice, like papaya or mango. Nowhere near. I'll give you a clue. It isn't made from fruit or vegetables. So it must come from an animal. I know. It's blood. Yes, half a point to Daisy. Another half a point for the animal. A fish? A snake? A crocodile? Yep, a snake. It's cobra blood. Very good for the health, they say. Yuck. You've put me right off my pizza. Okay. They have some weird food habits, but let's go to the lesson now. All right. So when you watched it, you saw some words like might, must, and may, and could, these modal verbs. So let's study today how to use these modal verbs to guess some things. We use the modal verbs might, may, and could. මෙන්න මේ වචන තුන. ඔන්න මතක තියාගන්න මොනවාද වචන තුන? Might, may, could. මේ කියන වචනත් එක්ක ක්‍රියාපදයක් ඊගාවට පාවිච්චි කරොත් an infinitive. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට be කියන verb එක එන්නේ. ඊට අමතරව වෙනස් වෙන ක්‍රියාපද එන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම මේ වචන තුන සහ ක්‍රියාපදයක් දාලා අපි යම් කිසි දෙයක් කියනවා නම් we think it is possible that something is true. යම් දෙයක් සත්‍ය වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන guess එකකට අපිට මෙන්න මේ වචන තුන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේක mango juice එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට sure නෑ මේක mango juice එකක්ද කියලා. අර වෙන්න පුළුවන් කියන වචනෙට තමයි English words මේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊගාවට අපි we use must. Must කියන word එක පාවිච්චි කරනවා when we are sure it is true. එක යම් දෙයක් අපිට 99% sure නම් හැබැයි 1% විතර sure නැති ගතියක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය, ඒ වගේ දෙයක් වා කියනවා නම් must පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊගාවට අන්තිම එක and can't
when we are sure it isn't true. යම් කිසි දෙයක් කොහෙත්ම වෙන්න බෑ. 99% sure මේක නම් වෙන්න බෑ කියලා. අන්න එහෙම guess එකක් කරනකොට ඔයා can't කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසියේ කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙච්චර කල් අපි ඉගෙන ගන්න දේ තමයි මේ can can't කියන වචන දෙක Tamanට දෙයක් පුළුවන් බෑ කියන දේවල් කියන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හැබැයි එහෙම නැහැ. දැන් එන්න දේවල් ඉගෙන ගන්නකොට මේ වචන පෙළකලට අපි වෙනත් දේවල් සඳහා පාවිච්චි කරනවා. වෙනත් අදහස් දෙන්නත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් can can't කියන්නේ පුළුවන් බෑ කියන කතාව නෙමෙයි. මෙතෙන්දි තේරුම අපි යම් දේවල් guess කරන්නයි යන්නේ. Okay. So let's go dig into the lesson. So we can use might, may and could for making guesses. දැන් ඔයා කියන්නේ අපිට මේ වචන තුන පාවිච්චි කරලා guess කරන්න පුළුවන්ද ජාති? Yes, they are all used when we are not sure about something. But we think that it is possible, that it is true. අපිට යම් කිසි දෙයක් guess කරනවා. හැබැයි ඒක සත්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන තමයි මේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ. කොහොමද? For an example, they might be some kind of small pig. දැන් අර රූපේ දැක්කම එයාට හිතා ගන්න බෑ මේ මොකෙද්ද කියලා. ඒකට අපි guess එකක් කරන්නේ මූ නිකන් ඌරෙක් වගේ, පොඩි ඌරු පැටව වගේ. එතකොට මේ වගේ කියන එක වෙනුවට තමයි ඉංග්‍රීසි වල අපි might be කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. They might be some kind of a small pig කියලා guess එකක් කරනවා. But could I also say they could be a kind of pig? දැන් could be කියන වචනේ තෝරනම් අපිට මේ guess කරනකොට කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් they may be a kind of pig? Maybe කියන්නත් පුළුවන්ද? Yes, you could. දැන් මං කිව්වනේ මෙතනදී මේ might, may, could කියන වචන තුනම පාවිච්චි කරන්නේ අපි යම් කිසි guess කිරීමක් සඳහා. The meanings are really similar. මේ වචන තුනම දාලා ඔයා වාක්‍යයක් හැදුවොත් ඒ වාක්‍ය තේරුම ගොඩක් වෙලාවට එක හා සමානයි. You can choose whether to use may, might or could. ඉතින් ඔයාට හිතන්න පුළුවන් මොන වචනේද පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට හුරු වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේ කියපු පළවෙනි දේ ඔයාලා ඔළුවට දාගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මොනවද වචන තුන? may, might, could. ඒකත් එක්ක infinitive verb එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාට එන්නේ be verb එක. හැබැයි වෙන verbs උත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ guess කිරීම කරනවා. එහෙනම් මම සිංහලෙන් වාක්‍යයක් වලට කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් type කරලා මට chat box එකේ දාන්න අපි බලමු whether you could write it properly. Okay, okay. හරි. මම ඔයාලට දෙනවා first sentence එක type කරන්න බලන්න මෙන්න මේක. ඌ කැරපොත්තෙක් වෙන්න ඇති. ඌ කැරපොත්තෙක් වෙන්න ඇති. guess කරනවා. දැන් අපි එකපාරට සතෙක් දකිනවා අපිට sure නෑ මූ මොකෙද්ද කියලා. ඔයා guess එකක් කරනවා ඌ කැරපොත්තෙක් වෙන්න ඇති. Very nice. You got the lesson. Yes. It might be a cockroach. එහෙම නැත්නම් it may be a cockroach. එහෙම නැත්නම් it could be a cockroach. එතකොට අපි guess එකක් කරනවා. අර වචන තුන දාලා අපිට guess එකක් කරන්න පුළුවන්. Very nice. Perfectly correct answers. ඊළඟ එක මම කියන්නම්. ඔන්න ඔයාලා මේක translate කරන්න බලන්න. මට හිතෙන්නේ ඇය ගායිකාවක්. එතන මේ guess එකක්. මට හිතෙන්නේ ඇය ගායිකාවක්. I think කියන එක හරි මට හිතෙන්නේ. දැන් කොහොමද ඉගෙන ගත්ත පාඩමක් දාන්න ඕනේ. She is a singer කිව්වොත් මෙතනදි පාඩම කෑල්ල දාලා නැහැ ඔයාලා. Yes, I think she might be a singer or she could be a singer or she may be a singer. එතකොට මේ guess කරන වචන කෑල්ල දාලා කියන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා කිව්වොත් එහෙම I think she is a singer කිව්වොත් හරි. ඔයාලා guess කිරීමක් තමයි. එතනදී හැබැයි ඔයාලා guess කරනවා කියන feeling එක අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ. එතනදී හිතන්නේ ඔයා sure එකට දන්නවා එයා singer කෙනෙක් වගේ කියන එක කියලා. ඒ නිසා අර maybe, could be, might be එක දානවා නම් තමයි හොඳ. හරි. එහෙනම් ඊළඟ එක අපි guess කරමු. මං හිතන්නේ ඒක ඉදලක්. මොකක්ද ඉදලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? broom කොස්ස. broom නෙමෙයි. අන්න හරි. ඒක දන්න අය ඉන්නව නේද? eagle broom. අපි ඉදලට නමක් දාලා තියෙනවා eagle broom කියලා. I think මං හිතන්නේ ඒක ඉදලක්. I think it is a eagle broom කිව්වොත් වැරදි. දැන් මේ වචන තුනේ එකකුත් දාලා කියන්න ඕනේ. I think it may be an eagle broom. අන්න එතනදී ඔයාලට vowel එක මිස් වුණා. eagle
E sound එක an වෙන්න ඕනේ නිසා ඔය උත්තර ඔක්කොම වරදිනවා ඔයාලගේ. එතනදී an දාපු නැති නිසා. I think it may be an equal room. Yes, I think might be an equal room. පැටලෙනවත් එක්ක කියද. You try to say it ඒක කියන්න යනකොට පැටලෙනවා. I think it may be an equal room. Yes. ඔන්න ඔය විදිහට එන්න ඕනේ. ඒක හරි. එහෙනම් තව එකක් අපි try කරමු. Okay, let's try this. මං හිතන්නේ ඒක තැපැල් කාර්යාලය. ඔයගොල්ලෝ බිල්ඩින් එකක් දකිනවා මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. එතකොට ඔයා කියනවා මං හිතන්නේ ඒක තැපැල් කාර්යාලය. එතකොට මෙතනදී මේ මං හිතන්නේ එකට I think හැම වෙලෙම දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ වචන වලින්ම එන්නේ ඔයා guess කරනවා කියන අදහස එන්නේ. ඒ නිසා I think කියන එක නැති වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාට කෙලින්ම guess කරලා කියන්නත් පුළුවන්. I think it may be a post office. I think it might be a post office. I think it could be a post office. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩ එකට යමු. ඔව් ඔයාලට කෙලින්ම it may be a post office කියන්නත් පුළුවන්. දැන් I think එහෙම ඕනේ නැහැ අර. maybe කියන එකෙන් ඔයා හිතනවා කියන අදහස අනිත් කෙනාට තේරෙනවා. ඔයා හිතන දේනේ ඔයා maybe කියලා කියන්නේ guess කරන්නේ. ඒ නිසා I think එක නැති වුණත් ඔයා කිව්වොත් it could be a post office කිව්වත් ඒකේ තේරුම ඔයා ඒක guess කරනවා නිකන් post office එකක් වගේ කියලා. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඒ පාඩ එක ඔයාලට clear පැහැදිලි. අපි යමු මේ lesson එකේ ඊටු ටිකට. Okay. Okay, so if I'm not sure about something, දැන් ඉස්සෙල්ලා ටික ඔක්කොම අපි guess කරලා නිකන් sure හින්දා තමයි කියන්නේ. sure එකට මේක මෙහෙම දෙයක් කියලා. හැබැයි අපිට දැන් sure නැත්තම් I can use may, might or could and the meaning is almost same. That's easy to remember. ලේසියිනේ. Yes, that's right. යම් කිසි දෙයක් ගැන ඔයාට sure වුණත් නැති වුණත් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මේ විදිහටම තමයි. ඔයාට දැන් මෙතන තියෙනවා beam එකක්. ඒක mango juice එකක් කියලා sure නම් sure බොහෝ දුරට sure නම් ඔයා කියනවා it could be a mango juice කියලා. ඔයාට sure නැත්තම් ඒත් කියන්න වෙන්නේ it could be a mango juice කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ අහන් ඉන්න මිනිස්සයාට මේක තේරෙන්න ඕනේ ඔයා sure එකෙන්ද කියන්නේ දැන් මේක ඔයාට sure නැති විදිහටද කියන්නේ කියලා. එතෙන්දී අපි එයාට ඒක දනවන්නේ කොහොමද? voice එකෙන්. ඔයාගේ voice එක පාවිච්චි කරන විදිහෙන් stress එක පාවිච්චි කරන විදිහෙන්. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් නම් කියනවා grammatical word එක intonation කියලා. ඒක හරියට මේ වගේ දෙයක්. දැන් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට අපි හිතමුකෝ මොකද කරන්න කියලා එක අහන්න ඕන නම් අපි අහනවා මොකද කරන්නේ කියලා. එතකොට අර කතා කරන එක්කෙනා අහන් ඉන්න එක්කෙනාට තේරෙනවා මෙයා හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මූඩ් එකක ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මං අහනවා මොකද කරන්නේ කියලා. එතකොට අර අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා මෙයාට මල පැනලා ඉන්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් එකම වචනේ වෙනස් තුනේ කොහොමද සවුන්ඩ් එකෙන්. ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි වලත් මේ ඔයාට යම්කිසි දෙයක් less likely sure නැත්තම් mango juice එක ගැන කියලා වා could එක තමයි බර කරන වචනේ වෙන්නේ. It could be mango juice කියලා කියන. එතකොට ඔයාට sure නැහැ. Could be. එතකොට could කියලා voice එක ඉහළට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට mango juice කියලා sureමයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? It could be mango juice. එතකොට mango කියන එකට ඔයා stress එක දෙනවා. එතෙන්දී අපිට තේරෙනවා ඔයාට ඒක ගොඩක් sure එක mango juice එකක් කියන කතාව. තේරුණාද? එහෙනම් ඒක වෙන්නේ මම කතා කරද්දී කතා කරනකොට අදාළ විදිහට ස්වර ඉහළ පහළ මේ කතා ඔය voice එක ඉහළ පහළ යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙන්නේ හොඳටම. හැබැයි ඉතින් මේවා not that important. හැබැයි ඔයාලට කතා කරනකොට ඒ විදිහට කතා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි. අපි යන් ඊළඟ කොටසට. Okay, and if I'm sure about something, what models do I use? දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කියව sure නැති දේවල්නේ. අපිට sure එකක් නැහැ. අපි guess එකක් කරනවා. දැන් එනවා අපිට 99%ක් sure. 1% වගේ තමයි sure නැත්තේ. එහෙම වෙලාවට කොහොමද අපි කියන්නේ? We use must. දැන් උඩ පාඩමේදී අපි ওই වචනේ පාවිච්චි කරේ නැහැ. උඩදී පාවිච්චි කරේ may, might, could. ඒ ඔයාට sure නැතුව guess එකක් කරනවා නම් must එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාට sure හැබැයි ඔයා guess එකක් කරන්නේ. හරිද? එතකොට කොහොමද මේක example එන්නේ? So it must come from an animal. Must. මං හිතන්නේ මේක සතෙක්ගේ ශරීරයකින් එන දෙයක්. Must. That look like tomato juice but it can't be. That would be too easy. It can't be. හැබැයි ඒක වෙන්න බෑ කියන කතන්දරේ මෙතනදී can't be එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. So must එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ඔයාට so sure දෙයක් නම්. Okay. එහෙනම් අපි so sure දේවල් ටිකක් practice කරමු. Again put it in the chat box. ඔයාට හොඳටම sure.
ඒ ෂුවර් එකට කතා කරන්නේ අම්මා. කොහොමද කියන්නේ? දැන් ඔයාලට කෝල් එකක් එනවා. ඔයා ෆෝන් එක රින් වෙනකොට යන ගමන් ඔයා ගැස් එකක් කරනවා. ෂුවර් එකට අම්මා කෝල් කරන්නේ. කොහොමද කියන්නේ අපි? මේ ෂුවර් එකට කතා කරන්නේ අම්මා. It must be mom calling. Yes. It must be mom කිව්වා නම් ඇති. ඔව්. දැන් අපි guess කරන්නේ අම්මා කියලානේ. එතකොට call එක ගැන අපි කතා කරන්නේ it must be mom. It must be mom. අම්මා තමයි sure එකට ගන්න. It must be mom. Okay. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙනවා කවුරු හරි ගෙදරට ඇවිල්ලා ගේට් එකට බෙල් එක රින් කරනවා. එතකොට ගෙදරදී කියන කතාවක් තමයි තැපැල් මහත්තයා ඇවිල්ලා ඇති කියලා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? ඔයාලා ගෙස් කරනවා ලියුමක් ඇවිල්ලා පෝස්ට්මන් ඇවිල්ලා කියලා. කොහොමද අපි කියන්නේ? ෂුවර් එකට පෝස්ට්මන් ඇවිල්ලා. ඇවිල්ලා කියන එක අපි කියවෙන්නේ මේ වචනෙන් තමයි. එයා තමයි ඉන්නේ කියන එක. It must be postman. Correct. Your answers are correct. It must be postman. Yes, your answers are perfectly correct. ඔන්න එනම් ඔයාට යම්කිසි දෙයක් ෂුවර් එකටම ෂුවර් නම් 99%ක්ම ෂුවර් නම් must කියන කතාව දාලා දෙයක් කියන්න පුළුවන්. පාරේ යනකොට උනත් කවුරු හරි දැකලා ඔයා ලාවට දකින්නේ හැබැයි ඔයාට යාව හොඳටම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වොක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්. අපි හිතමු ජයනි හැම වෙලෙම මට මතක් වෙන නම මොකද? එතකොට ඔයා කියනවා නෑ නෑ ඒ නම් ජයනිම තමයි. එතකොට අපිට දැක්කා හැබැයි පොඩ්ඩයි දැක්කේ ෂුවර් හැබැයි යා කියලා. එතකොට මම කියන්නේ no it must be ජයනි. I'm sure it must be ජයනි. අන්න එහෙම ෂුවර්ම දෙයක් ගෙස් කරනවා නම් must එකෙන් තමයි අපි ගෙස් කරන්නේ. හරිද? පැහැදිලි නේද? එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ කොටසට. Okay. To do the verb forms change in the third person. මේ විදිහට කතා කරනකොට අපි ක්‍රියාපද වෙනස් කරනවද? මේ must, could, may, might ඕවට පස්සේ ක්‍රියාපද වෙනස් වෙනවද අහනවා. නැහැ. must එකත් එක්ක ওই දේවල් එක්ක එනකොට ඊළඟට එන ක්‍රියාපදේ අපි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. No, they don't change. They are in the same in the first, second and third person. කිසිම පුද්ගලයෙක් නිසා අපි ක්‍රියාපදය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. Great. I think I like these models. Okay. Models ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි. අපි දැන් තව පොඩ්ඩක් වැඩේ සංකීර්ණ කරගමු. Okay. You are right. Once you know the rules, they are pretty easy. Don't forget they are always followed by the infinitive form without to. මේ විදිහට වාක්‍ය කියනකොට to කියන එක use වෙන්නේ නැහැ මේ වාක්‍යවල. හරිද? එහෙනම් to කියන ආටිකල් එක දාන්න එපා. රන්දි අහනවා must could එක use කරන්නේ base form එකද කියලා. must could එක අපි කියන්නේ normal verb එක without changing present form එකකින් තමයි verbs use වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී දැන් මෙන්න මෙතනදී ක්‍රියාපදයේ වෙනසක් වෙනවා. ඒක තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Don't forget they are always followed by the infinitive form without to. We also use may, might එක be කියන වචනේ දාලා ක්‍රියාපදයට ing දාලා කියන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. එහෙම වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ for something happening right now or a possible future arrangement. මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන දෙයක් හරි මොනවා හරි දෙයක් වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් නුදුරු අනාගතයේදී වෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අන්න එහෙම guesses අපි කරනවා might be or may be එක ක්‍රියාපදයට ing දාලා. උදාහරණයක් that might be mom phoning from Bali. එතකොට call එකක් එනවා. ඒක මේ දැන් එන්නේ present continuous. මේ දැන් සිදුවෙන දෙයක්. එතකොට ඔයා might be එක ing දාලා තමයි කියන්න ඕනේ. That might be mom phoning from Bali. මේ නම් call කරන්නේ අම්මා වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හෙට අනිද්දා දිහාට දැන් මෙයා යන්න ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට. එතකොට ඔයා කියනවා she might be going to Australia. She might be going to Australia. තේරුණාද පැහැදිලි නේද? ඒ කියන්නේ මේ හරි might හරි එක be පාවිච්චි කරලා be verb එක ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයට ing දාලා කියනවා. එහෙම කියන්නේ මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන ඒවට. එහෙම නැත්නම් හෙට අනිද්දා දිහාට වෙන්න තියෙන දෙයක් ගැන. අපි ප්‍රැක්ටිස් කරමු ක්‍රියාපද දාලා කොහොමද
might and maybe එක වාක්‍ය හදන්න කියලා. හරි. එහෙනම් then come to the chat box and write these sentences. I would say අය අලුත් ගීතයක් රිලීස් කරાવી. ඒ කියන්නේ මම නුදුරු අනාගතයේ ගෙස් එකක් කරන්නේ. කවුරු හරි ගායිකාවක් ගැන අපි ගෙස් එකක් කරනවා මම කියනවා අය මේ අලුත් සින්දුවක් රිලීස් කරાવી. Very good Indu, your answer is correct. අය නම් අපි කියන්නේ she කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෙස් එක කරන නිසා might be. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට verb එකක් දුන්නා. verb එක තමයි releasing. සින්දුවක් අලුතෙන් නිකුත් කරනකොට අපි releasing කියනවා. Releasing a new song. She might be releasing a new song. Your answers are correct. Okay. Next sentence. අපි කියමු okay. වාක්‍යෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි කියමු අක්කා හෙට ගෙදර එවි. බොහෝ දුරට. අක්කා හෙට ගෙදර එවි. අක්කා හෙට ගෙදර එවි. අක්කා නම් sister. මොකද ඉංග්‍රීසි වල elder sister කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර අපි කියන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක් sister කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් sister might be coming home tomorrow. Yes, හෙට කියන වචනේ අමතක නොකරපු අය හොඳයි. මොකද කාලය වැදගත්. කාලයක් දාලා තියෙන වාක්‍යයක් නම් හෙට කිව්වොත් හෙට කියන වචනේ කියවෙන්න ඕනේ. So, sister might be coming home tomorrow. හරි. ඊළඟ එක. ඊළඟ මාසේ ඔවුන් බඳීවි. විවාහ වේවි. ඊළඟ මාසේ ඔවුන් විවාහ වේවි. ගෙස් එකක් කරනවා. අපි ගෙස් එකක් කරනවා. ඊළඟ මාසේ ඒගොල්ලෝ බඳීවි. කොහොමද කියන්නේ? කාලේ මුලටම දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අගටම දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මැද දාන්න එපා. ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කාලය එක්ක මුලම නැත්නම් අගම. Next month they might be marrying in next month. Next month කිව්වත් ඇති ඉන්න එක නැති වුණත් අවුලක් නැහැ. Next month they will be marrying ing දාන්න වෙනවා. marry කියලා විතරක් ලියලා තියෙන අයගේ වැරදි උත්තර. MARRYING married කියලා ed දාලා wrong. They might be getting කියන වචනේත් එක්ක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔයා නේද? එතකොට ed දාලා තියෙන්නේ. But no, stick to this way of saying. So they might be marrying next month. They might be marrying next month. Okay. Next sentence. What do we say? කඩේ හෙට ඇරලා තියේවි. කඩේ හෙට ඇරලා තියේවි. කඩේ හෙට ඇරලා තියේවි. The shop might be opening tomorrow. The shop might be opening tomorrow or may be opening tomorrow. Yes, your answers are correct. හරි. මම හිතනවා දැන් එතනට එනකනුත් පැහැදිලි කියලා. Yes. Okay. මේ ක්‍රියාපදයට ing දාන්නේ කොයි වෙලාවටද? මේ දැන් සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න හෝ හෙට අනිද්දා දිහාට වෙයි කියලා හිතන දෙයක්. මේ ඔක්කොම guesses හැබැයි අපි guess කරන්නේ හැබැයි මේ දැන් සිද්ධ වෙන ඒවා හෝ හෙට අනිද්දා සිද්ධ වෙන දෙයක් අපි guess කරනවා නම් ක්‍රියාපදයට ing එනවා. හරි. could be වලට යනවා. You also use it could be a king of kind of pig for describing something in the present. Yeah, but that was with the verb to be, a stative verb. We use the ing form with active or dynamic verbs. දැන් අපි could be කියන එකත් මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා කිව්වා. ඒවා කලින් මම කලින් එකට යන්න can't be කියන එකද must එකට සහ must සහ can't පාවිච්චි කරන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙයා අහනවා ඇයි එහෙනම් could be පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වෙලාවටද must පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේකල කියනවා අපි verb to be එක නම් අපි could be පාවිච්චි කරනවා. We use ing form with the active or dynamic verbs. මේ
ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරනකොට ක්‍රියාපදයකට ing දානවා නම් ඒ දාන්න ඕනේ ඒ ක්‍රියාපදය active verb එකක් නැත්නම් active verb එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ sing කිව්වම එතනදී action එකක් තියෙනවා active verb එකක් වෙනවා. හැබැයි could be a kind of pig මෙතනදී action එකක් නැහැ be verb එකක් තියෙන වෙලාවට අපි කෙලින්ම could be කියලා කතන්දරේ අපේ වාක්‍ය කියාගෙන යන්න පුළුවන්. It could be a kind of pig. මෙතනදී ක්‍රියාපදයක් නැති නිසා තමයි අපි could be වලට මාරු වෙන්නේ. හැබැයි අපිට ing form එකෙන් කියන්න ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් අපි might be වලින් ing දාලා කියනවා. Okay. Yes. But that was the verb to be. Okay. I see. Is there anything else to be careful about? මේට අමතරව මම දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවද? Yes, if you are talking about possibility in the past, you need the modal verb, modal, have and past participle. දැන් තව චුට්ටක් අමාරු කරනවා grammar lesson එක. මේක අන්තිම කොටස. හරි. මේ ක්‍රමය මොකක්ද? might හරි may හරි පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් could උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ have කියන verb එක දානවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක past participle එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් past participle දන්නේ නැත්නම් මල කෙලියක් වෙන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ past participle කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඉංග්‍රීසි වල ක්‍රියාපදයේ වර්ග තුනක් තියෙනවානේ present, past, past participle. එතකොට present ලියනවා නම් අපි write. ලිව්වා නම් past tense නම් wrote. ඊට පස්සේ ලියලා මේ past participle කියන්නේ ඒකේ තුන්වෙනි ආකාරය. එතෙන් තියෙන්නේ written කියලා. අන්න ඒ විදිහට අර තුන්වෙනි සෙට් එකේ එන ක්‍රියාපද දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට දේවල් කියන්න. දැන් අපි ඇයි මේ විදිහට කියන්නේ දේවල්? හේතුව තමයි ඔයාට අතීතයේ කරන්න තිබ්බා කියලා හිතන දෙයක් අතීතයේ දේවල් ගැන ගෙස් එකක් කරනකොට මේ විදිහට කතා කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට she might have taken those photos in China. ඔයා පරණ ෆොටෝස් ටිකක් බලනවා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි අහනවා මේ කොහෙද ගත්ත ෆොටෝස් දාන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේ ෆොටෝ අරන් ඉවරයිනේ අතීත කාලේ. එතකොට ඔයාට කියන්න වෙන්නේ අතීත කාල විදිහට තමයි ගෙස් එක කරන්න වෙන්නේ. ඔයා කියනවා ෂුවර් එකට උවත් චීනේදී ගත්ත ෆොටෝස් වෙන්නේ නැති. එතකොට ඒ ෂුවර් කරලා ඔයා කරන ගෙස් එක අතීත කාල ගෙස් එකක් නිසා ඔයා කියනවා might have taken those photos in China. ඒවා චීනේදී ගත්ත ඒවා වෙන්නේ නැති. I may have thrown it away by mistake. මොන හරි ඔයා හොයනවා ඊට පස්සේ අම්මා කියනවා මම ඒක විසික් කරලාද දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අතීත කාලේ කරපු දෙයක් ගෙස් එකක් කරනවා මම ඒක විසික් කළාද දන්නේ නැහැ කියලා. So I may have thrown. throw කියන එකේ අතීත past participle එක I may have thrown away by mistake. වැරදිලාවත් මම ඒක විසික් කරාද දන්නේ නැහැ කියලා කල්පනාවක් කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි ඒකෙනුත් පොඩි ප්‍රැක්ටිස් එකක් දාමු. signal අඩු වෙලා කැඩි කැඩි ඇහෙන ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා නේද? ඔව් because it's raining here, so I'm so sorry with that. You know the Mobitel signal, we love Mobitel. So I'm so sorry if there are some disturbances. Okay. දැන් හරිද voice එක දැන් ඇහෙනවද ඔයාලට? අවුලක් නැද්ද? It's bit raining here. Okay. හරි එහෙනම් අපි පොඩි වාක්‍ය ගෙස් කරමු අතීත කාලයෙන් ගෙසස් කරන්න යන්නේ. ඔයාලා කියන්න බලන්න ඔයාලා ඔන්න දැන් ටී-ෂර්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් කෙනෙක් අහනවා from where did you buy that? ඔය ටී-ෂර්ට් එක කොහෙන්ද ගත්තේ? එතකොට ඔයාලා ෂුවර් නෑ ගත්ත තැන හැබැයි ඔයා ගෙස් එකක් කරනවා. ඔයා කියනවා මම හිතන්නේ මම මේක ගත්තේ ෆ්‍රාන්ස් වලින්. කියන්න බලන්න ලියන්න බලන්න සෙන්ටෙන්ස් එක. මම හිතන්නේ මම මේක ගත්තේ ෆ්‍රාන්ස් වලින්. දැන් එතකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි buy කියන ක්‍රියාපදයේ past participle එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. buy එකේ past participle එක මොකද්ද? buy, bought, bought. තුන්වෙනි එකත් bought. ඒ නිසා bought කියන වචනේ එන්නේ. එහෙම නැත්නම් purchased කියන එක ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It might have bought from France. Very good. I think I might have bought this from France. Very good. May unat කියන්න පුළුවන්. It may have bought from France. I really can't remember. I think I might have bought it from France. මං හිතන්නේ මේක මම ප්‍රංශෙදි ගත්ත එක. අන්න එහෙම ගෙස් එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි කරමු ඊළඟ සෙන්ටෙන්ස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. හරි. අපි කියමු මෙහෙම.
මං හිතන්නේ මම මේ කඩෙන් කාලා තියෙනවා. මම මේ කඩෙන් කාලා තියෙනවා. මං ඒ කඩෙන් කාලා තියෙනවා. කනවට කියන්නේ eat. eat එකේ තුන්වෙනි එක past participle එක මොකද්ද? eat, ate, eaten. තුන්වෙනි එක eaten. E-A-T-E-N. එතකොට ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ? I think I might have eaten from that shop. Very good. ඔයා guess එකක් කරනවා. I think I might have eaten this restaurant. මම මේ restaurant එකෙන් කාලා තියෙනවා වගේ මතකයි මට. I might have eaten from that shop. අර shop එකෙන් නම් that shop. Correct answers. I think I might have eaten from that restaurant or shop. All the answers are correct. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. ඔයාලට කතා කරන්න කෙනෙක් තමයි ඕනේ. To improve your speaking and vocabulary කොහොමද හදාගන්න ඕනේ. හරි. I will give another sentence. ඔයාලා කියන්න බලන්න අපි past guess එකක් කරමු. මොකද්ද මම දෙන්නේ වාක්‍යය. හරි. අපි කියමු මම හිතනවා කියලා වාක්‍යයක් ඉන්නේ. හරි. මං හිතන්නේ මම ඒ වෙඩින් එකේදී නැටුවා. මං හිතන්නේ මම මේ වෙඩින් එකේ නැටුවා. මම හිතන්නේ මම මේ වෙඩින් එකේ නැටුවා. මට හරියට මතක නෑ. but මං හිතන්නේ මම මේ වෙඩින් එකේ නැටුවා. කොහොමද කියන්නේ? මම හිතන්නේ මම මේ වෙඩින් එකේ නැටුවා. I think I may have or I might have. නටනවට කියන්නේ dance කියන එක ed එන වචනයක්. ඔය අගට ed එන වචන past tense එකත් past participle එකත් එහෙම්මමයි. ඉතින් හරි ලේසි. ed එන වචනයක් නම් ed ම දාන්නයි. ඉතින් අර වෙනස් වෙන ඒවා irregular verbs කියන ඒවා තමයි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕන. නේද? I might have danced in that wedding. Yes, correct. I think I may have danced in that wedding. Perfectly fine. Your answers are correct. I think I might have danced in that wedding. I might, or you can say I may have danced in that wedding. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි යන් දැන් මේගොල්ලෝ British Council එකකින් අපිට දීලා තියෙන exercise කරන්න. Okay? All right. First one. මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. Draw a line to match the sentences that have the same meaning. මේ පැත්තේ තියෙන වාක්‍ය තේරුම එන විදිහටම මේ පැත්තෙත් වාක්‍ය තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ number 1 වලට ගැලපෙන්නේ A ද B ද C ද මොන අකුරද කියලා guess කරන්න ඕනේ. guess කරන්න බලන්න පළවෙනි එකට ගැලපෙන letter එක මොකද්ද? Put it in the chat box. ඔයාලා answer එක chat box එකේ දාන්න. I'm sure that's Katie. මට sure ඒ ඉන්නේ Katie කියලා. එහෙනම් අපි අද ඉගෙන ගත්ත පාඩමේ විදිහට එහෙම guess එකක් කොහොමද කියන්නේ? modal verb එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද කියන්නේ? What is the letter? ඔයාලා chat box එකේ දාන්න බලන්න first number 1. Yes, very good. Your answers are correct. B is the answer. ඇයි අපිට sure නේ යා කවුද කියලා? අපි කියනවා sure that's Katie. මට නම් sure ඒ Katie කියලා. එතකොට sure එකක් අපි කියන්නේ must එකෙන් must be වලින්. එතකොට අපි කියනවා that girl must be Katie. එතකොට B තමයි answer එක. ඊගාට number 2. මේක මොකද්ද කියන්න ගැලපෙන්නේ? I'm sure that isn't Katie. මට sure ඒ Katie නන් නෙවෙයි. මොකක්ද එන්නේ? C කියලා කියනවා ඕගොල්ලෝ. මම කිව්වොත් ආයි පාරක් හිතලා බලන්න C නෙමෙයි උත්තරේ කියලා. ආයි චෙක් කරලා බලන්න. C නෙමෙයි උත්තරේ. මට ෂුවර් එහෙනම් කේටි වෙන්න බෑ කියලා කියනකොට ආන්සර් එක මොකක්ද? දැන් ඔක්කොම answers කියනවා. No. I will tell you the answer. Answer is D. That girl can't be. අපි වෙන්න බැරි දෙයක් sure හැබැයි වෙන්න බැරි දෙයකට අපි can't be කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට
ඔයාට ෂුවර් එකටම දන්නවා එහෙම නෙවෙයි කියලා. එතකොට can't be. That girl can't be Katie. ආන්සර් එක වෙන්නේ D. ඔයාලා ඉතින් D කියලා උත්තරේ ගෙස් කරා නම් ඔයාලා හරියටම හරි. තුන්වෙනි එකට යමු. It's possible that it is Katie. මෙන්න මේ වගේ අර්ථයක් එන වාක්‍ය හොයන්නලු. සමහර විට වෙන්න පුළුවන්. ඒ Katie වෙන්න පුළුවන් කියලා ගෙස් කරන වාක්‍යයක්. Yes. ඔයාලගේ උත්තර හරි මේ පාර. E is the answer. It may be Katie. It may be Katie කියලා අපි guess එකක් කරනවා. Maybe කියන්නේ අපිට sure නෑ. අපි නිකන් guess එකක් කරන්නේ. So it may be Katie. E is the answer. Correct. හතරවෙනි එක. Maybe that isn't Katie. සමහර විට Katie නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? answer එක. ඒ Katie නොවෙන්න පුළුවන් සමහර විට. ගොඩක් අයගේ answer එක හරි. It is C. C is the answer. It might not be Katie. සමහර විට Katie නොවෙන්න පුළුවන්. It might not be Katie. එතකොට එතනදී අපිට sure නැහැ. Might not එකේදී sure බවක් නැහැ. Might not කියන්නේ sure නැහැ කියන එක. හැබැයි can't be කිව්වොත් එහෙම ඒකේ තේරුම යාට sure. Katie නෙමෙයි කියලා sure. That can't be Katie. That means Katie නෙමෙයි කියලා sure. හැබැයි that might be Katie. ඒ කියන්නේ sure නැහැ. Okay. Number 5. I'm certain that wasn't Katie. මට හොඳටම විශ්වාසයි ඒ Katie නෙමෙයි කියලා. මෙතනදි තව එකක් තමයි was කියන දේ. past එකක් කියන එක මෙතනින් ඔයාලට click වෙන්න ඕනේ. I'm certain that wasn't Katie. එතකොට මේ අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් ගැන අපි එදා දැක්කේ Katieවද? එතකොට අනිත් කෙනා කියනවා මට sure අපි දැක්කේ Katie නෙමෙයි. එතකොට අතීත කාල දෙයක්. හැබැයි sure නෑ යාට. එයා කියනවා sure එකට මෙයා නෙමෙයි කියලා. Your answers are correct. F. It can have been Katie. Very good. ඔයගොල්ලෝගේ answer එක හරි. It can have been Katie. එහෙනම් Katie වෙන්න බෑ කොහොමවත්. එතකොට can't එක have එක past participle එකෙන් එන්න ඕනේ. be verb එකේ past participle එක be. It can't have been Katie. අපි යන් 6 වෙනි එකට perhaps that was Katie. එක්කෝ ඒ Katie වෙන්නේ නැති. Perhaps. සමහර විට එතකොට was Katie අතීත කාලෙන් ආපහු යන්නේ. Perhaps that was Katie. හරි. Answers are correct. G is the answer. It could have been Katie. සමහර විට වෙන්න පුළුවන්. Could have එක been නැවතත් දෙනවා. It could have been Katie. Yes. 7th one, it was definitely Katie. අතීත කාලයේ දෙයක් was ඊට පස්සේ මම කියනවා sure එකටම Katie තමයි කියලා. යම් කිසි දෙයක් මට sure එකටම sure නම් must එක තමයි එන්නේ. අපි guess එක කරන්නේ. එතකොට අතීත කාල නිසා have එක past participle දාලා කියන්න වෙනවා. That must have been Katie. හරි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඔයගොල්ලෝ වරද්දගත්ත තැන් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ එකේ ඔයාලා ඔක්කොම හරියට answers දුන්නා නම් it's really good. ඔයගොල්ලන්ට lesson එක හරියටම ඔළුවට වැටලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ එකට. gap fill කරන්නයි තියෙන්නේ. අපිට විනාඩි 15ක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ ඔයාලට හිතෙන answer එක දාන්න. write a modal verb to fill the gaps. මේක fill කරන්න කලින් වාක්‍ය කියවලා බලලා තේරුම හිතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේක අතීත කාලය ගැන දෙයක්ද? මේ දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක්ද? guess එකක් කරනවා නම් මොන වගේ guess එකක්ද කරන්න කියලා. අපි බලමු පළවෙනි එකට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා ඔයාලා chat එකේ දාන්න. she has won prizes. She has කියන එක තමයි මෙතනදී ඔය she's කියලා කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. She has won prizes for her research. එයා කරපු research එකට තෑගි හම්බෙලා. She blank be really intelligent. මෙයා නම් මාරම intelligent පොරක්. ඒකනේ research එකට තෑගි හම්බෙන්නේ. එතකොට answer එක අපි මෙයා එහෙමයි කියලා sure එකටම කියනවා. අපි කියනවා මෙයා නම් sure එකටම intelligent පොරක්. එතකොට හැමදාම ක්ලාස් තියෙන Monday මේ time ද? ඔව් Monday මේ time. answer එක වෙන්න ඕනේ must. okay බොක්කලාස් මොකද එයා රිසර්ච් එක කරලා තෑගි දිනලා ඉවරයි. එතකොට අපි දන්නවා එහෙම තෑගි දිනන්න නම් මෙයා පොරක්. එතකොට sure එකටම අපි දන්නවා නිසා she must be really intelligent. හරිද? okay යන් දෙවෙනි එකට. I take an umbrella
if I were you. බලන්න tense එක කොයි කාලයකද කියලා ඊට පස්සේ උත්තරේ හිතන්න. It looks like it Answer should be might. Yes. Might කියපු අයගේ උත්තරේ හරි. I would take an umbrella if I were you. මම ඔයා වුණා නම් මම අරගෙන එනවා umbrella එක. It looks. එතකොට it looks කිව්වම එතනදී present tense එකෙන් තියෙන්නේ. එයා එතකොට එළිය බලලා කියනවා වහින්න එන්නේ. It looks like it might rain. It might විතරයි දාන්නේ. B එක දාන්නේ නැහැ මෙතනදී. අපි මොකද might rain කියලා ක්‍රියාපදයක් ඇවිත් තිනවා ඊගාවට. rain එක. ඒ නිසා අපි ආපහු B verb එකක් දාන්නේ නැහැ. ක්‍රියාපදේ අතන තියෙනවා. rain වහින්න එන්නේ might rain. හරි. තුන්වෙනි එකට යන් blank එකක් තියෙනවා it වලට පස්සේ be him. He is on holiday until next week. He is on holiday until next week ලු. එයා ඊළඟ සතිය වෙනකම් ගමනක් ගිහිල්ලා. එහෙනම් මේ දැන් කවුරුරි ගෙදරට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයා වෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ නේද? මොකද මේ මිනිස්සයා ඊළඟ සතිය වෙනකම් ගමනක් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපිට දැන් ගෙස් කරන්න වෙන්නේ මේ නම් එයා නෙමෙයි කියලා. එහෙනම් අපිට මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනේ. වචන ගැන හිතන්න කලින් ඔයා හිතන්න ඕනේ දැන් ඔයා දන්නව නේද ෂුවර් එකටම මේ ඇවිත් ඉන්නේ ඌ නම් නෙමෙයි කියලා. එහෙනම් මොකද්ද වචනේ? ඔය ටයිප් කරන එක වචනයක්වත් නෙමෙයි. must not එකක් නෙමෙයි හරිම එක මොකද්ද? දෙයක් ගැන ෂුවර් එකටම ඔයා දන්නවා එයා නෙමෙයි කියලා. Can't. Yes. That is the answer. Can't be him. මේ නම් එයා වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාට යම් කිසි දෙයක් ෂුවර් එකටම එයා ඒ දේ නෙවෙයි කියලා හිතෙනවා නම් must එක නෙමෙයි can't be එක. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. It can be him. මේ එයා නම් වෙන්න බෑ. මොකද මේ මිනිස්සයා දවස් ගානක් ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා කියන අදහස. ඉතින් answer එක can't. ඊළඟට යන number 4. Hey, guess what? I blank be getting a car for my birthday. It's not completely definite yet though. Definite මේක sure එකටම නැහැ but මට කාර් එකක් හම්බෙන්නයි යන්නේ. මේ might කියනවා might be කියනවා. Yes මෙතනදී ඔයාගේ මේ කියන answer එකත් හරි. Maybe getting a car and ඔයාලගේ might කියන කතන්දරෙත් හරි. මොකද sure එකට මෙහෙම වෙයි කියලා හිතනවා. sure නැහැ but ඔයා හිතනවා. So I might be getting a car or I may be getting a car for my birthday කියලා happy වෙනවා. could එකක් පුළුවන්. I could be getting a car කියලා guess කරන්න පුළුවන්. Fifth one. I can't believe you have been waiting all this time. You blank be really bored. අනේ sorry ඔයා මෙච්චර වෙලා බලන් හිටිය කියලා මට හිතන්නවත් බැරි වුණා. sorry මං එනකම් බලන් හිටියට. ඔයාට ඇත්තටම මාර boring වෙලා ඇති නේද දැන් කියලා හිතනවා. එතකොට මොකක්ද එන්නේ? be really bored. දැන් කෙනෙක් එනකන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කම්මැලිනේ. එතකොට අපිට sure ඒ මනුස්සයාට කම්මැලි කියලා එනකම් බලන් හිටියනම් අපිට sure. ඉතින් ඔය might කියපු අයගේ ඒ නිසා උත්තරේ වැරදිනවා. ඔයාට sure එකෙන් ඔයා කියන්නේ අයියෝ ඔයාට කම්මැලි වෙන්නේ නැති නේද කියලා. ඔයා sure එකෙන් කියන්නේ. එයා කට්ටක් කාලානේ ඉන්නේ ඔයා එනකන්. එතකොට ඔයාට ඒ දේ sure නිසා ඔයා might කියන්නේ නැහැ. might කියන්නේ guess එකක්. මෙතෙන්දී ඔයා guess කරන්නේ නැහැ. ඔයා sure එකටම දන්නවා මේ මනුස්සයාට boring වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා answer එක must. You must be really bored, right? ඔයාට මාර පා වෙලා ඉන්න ඇත්තේ නේද කියලා කියනවා. Next one. His car's not here. He blank have gone out. එයාගේ කාර් එක මෙහෙ නැහැ. එළියට ගිහිල්ලා. කාර් එක නැත්තම් ආපහු ඔන්න might කියන්න එපා. කාර් එක නැත්තම් sure. මිනිහා එළියට ගිහිල්ලා. So he must have gone out. Very good. අනිත් දේ තමයි must have gone කියන. have gone කියන එක දැක්කම ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේක අතීත කාලයේ දෙයක් ගැන guess කරනවා. ඉතින් අතීත කාල දෙයක් ගැන guess කරනකොට must have gone out. Seventh one, අපි quickly බලමු last එක. Look how much sugar and salt it's got in it. It blank be good for you. බලන්නකො මේකේ තියෙන සීනි ලුණු තොගේ. මේක නම් ඔයාට හොඳ නෑ. කොහොමද අපි හොඳ නෑ කියන්නේ? It
it must be good for you කිව්වොත් ඒක හොඳයි වෙනවා. හොඳ නැහැ. සීනි ලුණුයි ඕරාට වැඩිය කන එක හොඳ නැහැ. එතකොට ඔයා අතනදී must කිව්වොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන් වැරදි උත්තරේ. යම්කිසි දෙයක් ගැන ඔයාට sure එකටම කියනවා හොඳ නැහැ කියලා. negative එකෙන් යම්කිසි දෙයක් sure නම් ඔයාට negative sure form එක මොකද්ද? can't එක. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලත් කතා වුණා. එතකොට it can't be good for you. මේක නම් ඔයාට හොඳ නැහැ. It can't be good for you. Hari, last one. Have you looked next to your computer? I think you blank have left your keys there. කවුරු හරි computer keys හොය ඉන්නවා. එතකොට අහනවා ඔයා computer එක එහා පැත්තේ බැලුවද? මං හිතන්නේ ඔයා එතන තියලා ඇති. Might, may, might. Okay. Both answers are correct. මොකද මේක සාමාන්‍ය guess එකක්. අපි හිතනවා ඒක ඇති මේ computer එක එහා පැත්තේ ඇති. I think you might have left your keys there. Yes, may or might පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා එතනත් clear ඇති ඔයාට answer එක කියලා. That's it from the lesson. මේකේ තව එක activity එකක් තියෙනවා. මේකේ mistakes හදන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක ඉතින් maybe next week we can try it. So other lesson එක clear ද කට්ටියට? Was it clear how to use modal verbs to guess? යම් කිසි දෙයක් guess කරන්න අපි modal verbs කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි අද lesson එකේ ඉගෙන ගත්තේ. clear ඇති කියලා හිතනවා. දැන් ඉගෙන ගන්න වෙලාවට හැම ළමයාටම හොඳට තේරෙනවා. හොඳට ඔළුවට වැටිලා ඒක තේරෙනවා. හැබැයි ඕක එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චියට ගන්නකොට තමයි යන්නේ. ඒ නිසා use කරන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න හැම වෙලේම යාළුවෙක් කතා බහ කරලා මේ try කරන්න English වලින් ගොඩක් කතා කරන්න so you can be fluent. All right, so එහෙනම් අපි යමු class. I'll see you on next week, same time, same day. Yeah, මම මේ lessons upload කරනවා මගේ YouTube වෙනමම තියෙනවා class එකට channel එකක් IO classroom කියලා. ඒකේ මම poems කරලා දානවා. ඉතින් ඔයාලට නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඒක ඒ පැත්තේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. I upload this lessons. Hasta la vista, Mayura. All right. So see you then. See you on next Monday. Bye bye, Bokkalas. Take care. Be safe. Good night.